ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೀಮ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸೋಫಿಯಾ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಫಿನ್ಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುತ್ತಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದನೂ ಈ ಮುತ್ತಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರು, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. நான் பான்சடியிலேருந்து வந்துன்னுக்கிறேன். இது வருஷம் வர இதுங்க தேர், முத்தாலம்மா தேர் ரொம்ப விசேஷம். நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. நிறைய சாப்பாடு அன்னதானம் எல்லாம் போடுவாங்க. காலையில் நிறைய சாமி ஊர்வலம் வரும், பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். அங்காள பரமேஸ்வரி, மேல்மருவத்தூர் எல்லாம் சாமி ஊர்வலம் வரங்க. நிறைய அன்னதானம், நல்ல விசேஷமான நிறைய எங்கே இருக்கிறவங்களும் வருவாங்க. மாதிரிங்கோ முத்தாலம்மா தேருன்றது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் மாதிரி இருக்கோங்க. இங்கே ஜனங்களும் நிறைய கூடி இருக்குவாங்க. கடவுளுடைய சக்தியும் ரொம்ப இருக்குங்க. இங்கே அன்னதானம் விசேஷமும் நிறைய நடக்குங்க. எல்லாருமே நல்லது எது நினைக்கிறோமோ அது நடக்குங்க. அது கடவுளுடைய சக்தி நிறைய இருக்குங்க. ஜனங்களுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்குங்க. செப்பிங்ஸ் ரோடு சிவாஜி நகர் முத்தாலம்மா கோயில் திருவிழா இன்றைக்கு எத்தனாவது வருடம் தெரியாது. எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். மோஸ்ட்லி இது 200-300 இருந்தால் நடந்துட்டு இருக்கு. நாங்கள் வருஷம் நாங்கள் மோர், பானகம், அன்னதானம், பிரியாணிலேருந்து நாங்கள் தானம் பண்ணுறோம். விசேஷமாக நடத்துகிறோம். நாங்கள் கல்யாணம் நடத்துகிறோம். நல்ல காரியங்கள்லாம் நாங்கள் செய்கிறோம். அதே மாதிரி முத்தாலம்மா கோயிலுக்கு வர்ற மக்கள் எல்லாருக்குமே நல்லது நடக்குது. அங்கே நோடின்னு வரும்போது அவங்கெல்லாம் குணமாயிட்டு போகிறதுனால அங்கே திருவிழா மிக சீரும் சிறப்பமாக கொண்டாடப்படுறாங்க. ನೋಡಿ, ಹಬ್ಬದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬಂದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
ஒரு சாதிதள கண்ணப்புறம் தேசத்தில் நம்ம மலையாள தேசத்தில் அறுவடை பண்டுக மசாலத்திற்கு நெருப்பான் தென்மதிர காளியோ வளர்ந்த வடமதிர காளியம்மா எப்படி வருவலன்னா நடுவனில்ல
க்ரீன் ஸ்டார் பாய்ஸ் அசோசியேஷன் எங்கள் டீம் பேர். இது பத்ரகாளியம்மா டெம்பிள். நாங்கள் தேர் எடுத்து 25 இயர்ஸாக, இன்னொரு 24 இயர்ஸ் இன்னோட நாங்கள் எடுக்கிறது. இது நேர்புறத்தில் கோயில் இருக்குது. வேறு என்ன போய் சொல்லணும்? நெக்ஸ்ட் டே 25 இயர்ஸ்க்கு பண்ணுறோம். அது இன்னும் ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணலான்னு நாங்களாம் டீம் இது பண்ணுங்க. நாங்கள் டீம் மொத்தம் 20 பேர் இருக்கிறோம். ಸರ್, ಇವಾಗ ಬಂದು ನೀವು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತು ಮುತ್ತಾಲಮ್ಮ ದೇವರದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಒಂದೊಂಥರ ವಿಶೇಷ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಶಿವಾಜಿನಗರಿಗೆ ಇದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಮಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಶಿವಾಜಿನಗರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ನಮಗೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ರಥ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟ ಇದೆ. ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೊಳ್ಳೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಶಿವಾಜಿನಗರಿಗೆ. ಇದು 24 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 25 ಇಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನು ಇವ್ರು ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುತ್ತಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ನಮಗೆ. ಸರ್, ಇದು ಬಂದು ಕಾಲಾಂತರವಾಗಿ ತಲೆಮರೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಹಬ್ಬನ 200 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಾಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್, ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಶೇಷ ಸರ್? ಇದು ಎಲ್ಲ ನೇರ್ಪುರಂ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು നല്ല ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದೊಬ್ಬರು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವರು ಈ ಜಾತ್ರೆನ ಈ ಇಯರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುತ್ತಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. அம்மா எவ்வளோ வருஷமா இந்த பண்டிகை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் வந்து 12 வருஷமா செய்கிறோம்மா. யாரும்மா? பிள்ளைக்கம்மா. பிள்ளைக்கு மாறியும் பல்லக்கில வந்து இந்த அம்மாவை எடுத்துக்கிறீங்க. பள்ளிக்குள்ள அம்மாவோட விசேஷம் சொல்றீங்களாம்மா இந்த பண்டிகை பற்றி? என்ன இந்தியோட முத்தாலம்மா தேர். தேர் ஆமாம்மா. இது வந்து நான் வந்து இந்த இதுக்கு வந்து முத்தாலம்மா தேருக்கு நான் தேர் பள்ளிகை கொண்டாந்து வச்சிருந்தனால நான் எடுக்கிறேம்மா. நான் தேர் பூப்பள்ளிகை நான் எடுக்கிறேன். நான் ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಶುರುವಾಗಿ 250 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮುತ್ತಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಬಂದು ತುಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಂದಾಗ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಫಿನ್ಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಬಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಯಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮೈನ್ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಸಫೆನ್ಸ್ ರೋಡು ಇದು ಕೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳ. ನೋಡಿ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಮುನೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಆಟ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
ராஜேஸ்வரி. இங்கே நம்ம சாமி பிளக்கு மாரியம்மா. நாங்கள் ஒரு 40 வருஷமாக 40-50 வருஷமாக கும்பிட்றோம் சாமியை சின்ன வயசுலேருந்து. நம்மளது பூஜாரி கண்ணையா இருந்தார், அவர் மூலியமாக இது பண்ணுறோம். அந்த அம்மாட்ட ரொம்ப பக்தி ரொம்ப இதுக்குது. இவ்வளோ வருஷமாக கொண்டாடுறோம் நாங்கள். இது வரைக்கும் ரொம்ப பேர் வந்துக்காங்க, நோவு நொடி இல்லாத போய்க்கிறாங்க. இவ்வளோ தான் எங்களுக்கு அது. நன்றி, வணக்கம். நாங்கள் இங்கே தான் இந்த ஏரியாவில் தான் இருக்கிறோங்க. முத்தாலம்மா பண்டிகை ரொம்ப நல்லா நடக்கும் இங்கே. அதனால் நாங்கள் வருஷம் வருஷம் வருவோங்க. இங்கே இந்த ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவார் செந்தர் ஸ்டுடியோவில். அதனால் நாங்கள் வருவோங்க. செந்தர் அண்ணா 52 வருஷமா தெரியலையே. நல்லா பண்ணுவார் இங்கே. எப்பயுமே நல்லாயிருக்கும். ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் ரொம்ப நல்லா நடத்துவாங்க. நாங்கள் சாயங்காலம் வந்துட்டா ನೈಟ್ தான் போவோங்க இங்கேருந்து. ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್ ಕಿರಣ್ ಮೆಲಡಿಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮುತ್ತಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜಾತ್ರೆ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಕಳೆದ 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧ ಚಂದರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದರ್ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊತಿರುವ ಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಮಹಾಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ನಗರ ಅಶಕ್ತನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾಡ್ವೇ ರೋಡ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಆರಕ್ಷಣೆಯವರು ಅವರು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆರಕ್ಷಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸಿಪಿ ಸಾಹೇಬರು, ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು, ಸರ್ಕಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋವರೆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸೋಣ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ವಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಜನಭರಿತ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ಬೀಮ್ಸ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೀಮ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಗಾಗಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಕಿರಣ್ ಮೆಲಡಿಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ, ಚಂದರ್ ಸೌಂಡ್ ಪರವಾಗಿ, ಮಹಾಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ದೇವತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 1000 ಜನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ मुतालम्मा देवस्थाना है। यहाँ पे हर साल मुतालम्मा देवस्थाना का जात्रा लगता है और माता का रथ निकलता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत जन आते हैं और बहुत सारा मेला है। बहुत पूरी रात चलता है हमारे यहाँ पे और बहुत चमत्कारी मंदिर है। हम सबको विनती करेंगे कि आके एक बार आप लोग दर्शन कीजिए यहाँ पे। ನೋಡಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಲಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು, ಇಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗದೆ ಅಷ್ಟು 1000 ಜನ ಪೊಲೀಸವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ.
ಮುತ್ತಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ ಇದು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಆ ಗೋಪುರದಿಂದ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ. ரொம்ப நல்லா நடக்குது. அதே மாதிரி நாங்கள் போனோம். அம்மானா நம்மளுக்கு தெய்வம் மாதிரி. என் அம்மா ரொம்ப சக்தியான உள்ள சாமி. இந்த மாதிரி வருஷம் வருஷம்
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಭಾಳ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುತ್ತಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುತ್ತಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ 3 ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಡಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು 3 ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಡಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಮುತ್ತಲಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 52 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಭಾಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಡೀತದೆ. ಈ ಸಪ್ಪಿಸೋಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕನ್ನಡ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದನ್ ಅಂತ, ಚಂದನ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವರು, ನಾನೇ ಓನರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋನಿಯಾ ಚಂದರ್ ಅಂತ. ಇದು ಮುತ್ತಾಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 58 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಚಂದರ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸೌಂಡ್ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಡವಾಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಿರಾಕಲ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.